Hello everyone, welcome back to Sathi and Deego Pranali's Green Podcast. And today we have a very special guest. This episode is all about storytelling through our clothes. And today we have Mrs. Anuja ji, and welcome to our podcast. It's so nice to have you here, and I can't wait to have exciting conversations with you. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. So, तपाईको नाम कम्पनीको हैन एकदमै ब्युटिफुल लाग्यो मलाई एकादेशमा. It's such a simple and हाम्रो ग्रान्डपेरेन्ट्सले पनि जहिले एउटा स्टोरी सुरु गर्नुको अगाडि एकादेशमा भन्ने बित्तिकै हामी we feel cozy. Yes. So, what's the story behind the name, and कसरी तपाईहरुले, like you and your sister together, how did you guys come up with it? Like you said, like कुनै पनि story start गर्दाखेरि चाहिँ we start with Ekadeshma हैन. So हामीले पनि brainstorm गर्दाखेरि when we thought of having a name for our brand, एउटा यस्तो नाम होस् नेपाली name which is easy to pronounce अनि also which can justify our mission, vision and philosophy as well. Okay. हैन. So that is the reason we choose Ekadeshma. And my sister Alpaza, she's the co-founder and creative head of Ekadeshma. She suggests this name. अनि हामीले धेरैलाई सुनायो how it sounds किनभने सुरुमा हुँदाखेरि चाहिँ we know we want to get the review of everyone नि. अनि सबैलाई सोध्दाखेरि अनि इट्स युनिक नेम सजिलो पनि छ मान्छे क्यान इजिली रिलेट भनेपछि चाहिँ एकादेशमा भन्ने बित्तिकै देयर इज स्टोरी बिहाइन्ड भन्ने हुन्छ हैन. सो त्यसरी नै हामीले चाहिँ गर्यो अनि विच क्लिक्ड भेरी वेल. मान्छेले एकदमै एप्रिसिएट गर्नुपर्ने नाम, किनभने नामले गर्दाखेरि मात्रै कति चाहिँ के रहेछ भनेर स्टोरमा छिर्नुहुन्थ्यो कि मान्छेहरू. अनि नामले गर्दाखेरि मात्रै एकादेशमा भनेपछि इजिली सेट इन अ माइन्ड के मान्छेको रिमेम्बर गर्न सजिलो भयो नेपालीलाई पनि प्लस फरेनर्सहरूलाई पनि दे क्यान रिलेट के एकादेशमा भने चाहिँ वन्स अपन अ टाइम भनेपछि. सो द्याट्स हाउ वी हेभ द्याट नेम. It's very clever. It's like it depth छ जस्तो कि there's much more beyond the store भनेर. Exactly. And I found the logo also एकदमै beautiful हैन. Like what it like यसको mixture चाहिँ के हो त्यो logo को? It has different parts. Yeah, it's a very interesting because Alpaza is very good at sketching पनि के. She is like born artist. सानैदेखि नै एकदम राम्रो स्केचेसहरु गर्छ. She was not trained हैन, एकदमै राम्रो स्केचेस गर्थ्यो. अनि उले 2000 I think 9 or 10 तिर because हामीले पहिलादेखि नै सोचिरहेको थियौँ we'll do something, we'll do same thing भनेर. त्यहाँदेखि नै उले स्केचेस गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ we were very clear के what our brand would be भनेर के. We'll do it natural अनि women will be there हैन. We एकदम क्लोजली वुमेनसँग काम गर्ने. there has to be some meaningful, some impactful अनि कम्युनिटी पनि हुनुपर्ने भनेर. सो we were very clear. अनि उले चाहिँ स्केच गर्दाखेरि चाहिँ if you just see the logo you'll see a fish भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेवारहरुमा सगुन दिने हैन. fish resemble as a very good luck. Yes. So बाहिरको माछा छ. so माछा भित्र चाहिँ you see a heart there हैन. so तपाईले हेर्दाखेरि handmade with love भनेछ हाम्रो हैन. so you see the leaf as well के. त्यहाँ चाहिँ अब we only deal with the natural textile. So that's the really very through. in depth. In depth. अब अलिकति निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ you see all the details. हेर्दाखेरि पनि fish भन्दाखेरि it's a unique logo हैन. so मान्छेहरूले चाहिँ resemble गर्छ. फिशमा पनि त्यहाँ चाहिँ एकादेशमा भनेर अलिकति लेखेको छ, तर पनि हाम्रो लोगोले गर्दाखेरि people recognize our So your brand. sister designed it herself. Yes, her hand sketch. So मलाई एकदम थाहा पाउन मिल्यो, like मन लाग्यो. So एकादेशमा अब Mrs. Alpaza र तपाईँ, like how were you two like as little kids? We were just opposite. Oh. Yeah. I was very sensitive and I was very good child. And Alpaza was very naughty. हैन. She is very creative पनि. अब सानो सानो कुराहरु पनि अब घरमा के काट्यो भने पर्दा काट्यो भने it was her. अब त्यहाँ हुन्छ नि उले अब त्यो उसको क्रिएटिभिटी सानैदेखि नै देखाउँथ्यो हैन. लाइक त्यस्तो त्यस्तो थियो. अनि she was very outgoing. I was very shy. We were just opposite. अनि त्यस्तै थियो as a अहिले पनि like after like so many years together, you guys are still in a way opposites, but like you work really well. Yes, right? yes. Exactly. The maths my interested and the other one's very creative. Yeah. So the duitako combination say like कसरी, like how are you guys working it together?
It's a good balance भन्नु पर्ला. We sisters, and we know how she behave on certain things, and she knows how I behave on certain things. So it's easily we can connect. होइन certain कुरामा अब केही कुरा भयो ल we when we talk about our business होइन अब भन्यो भने I can imagine how she would react यो कुरामा होइन. So I can prepare myself for the answer as well. उसको कुरामा पनि त्यस्तै हुन्छ. अनि सानैदेखि नै I was very good at numbers. I used to look after my dadको business पनि in his absence. अनि अल्पजा चाहिँ she was very creative, डिजाइनिङमा स्केचिङदेखि लिएर she did her bachelor in fashion designing पनि. अनि we thought let's अनि मैले नै पुश गरिरहेको हुन्थेँ अब I want to do something. Let's केही गरौँ आफ्नै केही गरौँ भन्दाखेरि she had few years experience पनि garment sectorमा. So त्यही भएर it's a balance of everything के. अनि अब डिजाइनिङ सेक्टरमा she does everything सबै उसले नै गर्छ. अहिले युएसमा भए पनि रिमोटली she sells all the designsहरू पनि होइन. Whereas अरू बिजनेस मार्केटिङदेखि लिएर अपरेसनदेखि लिएर I look after. अनि we like हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने everything we update के. अब उसले के डिजाइन गरिरहेछ what she is planning मलाई अपडेट हुन्छ. अनि वाट आइएम थिङ्किङ अबाउट अब कुन कलेक्सनहरू कसरी गर्ने कसरी आउटलेट्स ग्रो गर्ने कुन क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ रिच आउट भइरहेछ त्यो सबै अपडेट हुन्छ कि वी सेयर एभ्रिथिङ. सो इट्स अ ब्यालेन्स. So I'm hearing also very good communication between you two as well. Exactly. So the store started in Tamil, no? And so first time तपाईहरुले त्यो शपमा राख्नु हुँदाखेरि कस्तो थियो एक्सपिरियन्स लाइक द कस्टमर्सहरुको रेस्पोन्सेस at that time? We were very cautious and nervous पनि किन त्यो टाइममा we were young. अब मेरो त बिहा भइसकेको थियो. Always I was quite young. अनि अब हामीले चाहिँ कस्तो गर्यौं भने एउटा सानो स्टोर ठमेलमा. It was very cozy, very small, quaint पसलबाट स्टार्ट गर्यौं. We just 100 piece of t-shirt के. Because our mission was to like promote or you can say to show the potential of Nepali crafts to the larger audience. So we thought Tamil would be the right place because जति पनि foreigner आउनुहुन्छ they make sure they visit Tamil पनि हैन. So as a souvenir लाँदाखेरि पनि there was the hub souvenir. So we thought that was the right place. त्यहीबाट गरौँ भनेर we choose that. अनि t-shirtsहरुमा पनि all the prints were reusable Nepal के. नेपाल भनेर नेपाल मात्रै लेखेको हुँदैन. There was rickshaw हैन. त्यसपछि चाहिँ अब नेपाल लेखे पनि there were different faces of different communities. अनि कुमारीको फेसेसहरु अनि अब यहाँको हाम्रो हेरिटेज बसन्तपुरहरु. So त्यस्तो हामी एकदमै what can we show to the world in a very contemporary manner. भनेर that's how we started. अनि हाम्रो we were very particular that we'll have a fixed price. अनि त्यसपछि चाहिँ we'll give the quality. लुगामा चाहिँ हामी फर्स्टदेखि नै बिकज त्यो चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेछ since 12 years हैन. अनि we thought that would be our challenges किनभने त्यो टाइममा चाहिँ ठमेलमा it was just double the price from others. अरूमा चाहिँ 300-400 मा पाए टी-शर्टहरु पाउँथ्यो भने हाम्रोमा चाहिँ we started by 650 750 हैन. तर कस्तो भयो भने फरेनर अनि इभन नेपाली पनि लाइक द्याट के उनीहरू क्वालिटी भइसकेपछि ओ इट्स अ ह्यासल फ्री शप भनेर जस्तै भयो. कति फरेनर्सहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने ओ आई क्यान ब्रिथ इन यर स्टोर भन्नुहुन्थ्यो कि. हामीले चाहिँ भेरी लाइक लिमिटेड पिस होइन. इट वाज स्पेस सानो थियो तर पनि एकदमै थोरै सामान राखेर मिनिमल सामान राखेर अनि वी डिडन्ट पुश सेल. फरेनर्सहरू आउँदाखेरि फर्स्टमा त हामी नै बस्थ्यौँ टु सी द रेस्पोन्स अफ लाइक क्लाइन्ट कसरी रियाक्ट गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ कुन कमेन्ट लाइक कुन डिजाइनहरू मन पराउनुहुन्छ कहिले अल्पजा कहिले मनै बस्थेँ. अनि एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो. मान्छेहरू इन्ट्र्याक्ट गर्नु मात्रै पनि आउनुहुन्थ्यो होइन जस्ट टु नो द लाइक वाट इज द स्टोर अबाउट होइन त्यस्तो भएर अनि सो या. Today's episode sponsor was Creative Paper Bags Nepal, and I would say just get creative in solving plastic pollution. You can utilize their beautiful looking paper bags for carrying groceries, for wrapping gifts, and any way that you might like. So don't forget to check them
out and remember that this year's theme is all about beating plastic pollution because it's high time. So तपाईले values पनि quality भन्नुभयो and creativity पनि भयो. तर at the same time अब तपाईहरुलाई women पनि include गर्न मन थियो. They're using sustainable materials. So त्यो values or त्यो necessities चाहिँ किन feel गर्नुभयो at that time? मैले त्यो फिल गरेको चाहिँ सिन्स माई चाइल्डहुड किनभने ड्याडीको फ्याक्ट्रीमा कस्तो हुन्थ्यो भने दे वर मोर अफ 70-80% दे वर वुमेन के होइन बिकज वाट द्याट टट अस अर हामीले सानैदेखि के देखिरहेको भने इफ वुमेन अर्न्स सी क्यान एजुकेट चिल्ड्रेन होइन त्यो भयो भने किन फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्नो वुमेनको चाहिँ बच्चा नै हुन्छ कि वाट एभर सिचुएसन सी इज इन भनेर होइन सो वी grew in that background and it's हामीलाई त एकदमै सजिलो पनि भयो किनभने we had quite a few experience ड्याडीको बिजनेसबाट पनि हैन how dedicated women are how committed they are अब एकचोटि उनीहरूलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट काम गर्नु भयो भने they works for years के हैन सो त्यसको ड्याडले चाहिँ के गर्नु उहाँको मसलाहरूको बिजनेस थियो पहिलादेखि okay sorry and then you can continue सो त्यही भएर अनि प्लस चाहिँ हामीले फर्स्टमा 2011मा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाम्रो सेभिङ अल्पजाको र मेरो सेभिङबाट स्टार्ट गरेको सो वी क्यान अफोर्ड टु हेभ आवर ओन म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट होइन त्यसपछि चाहिँ वी युज टु आउटसोर्स बाहिरबाट हाम्रो डिजाइनहरू आउटसोर्स गर्थ्यौँ तर वेन अर्थक्वेक हिट त्यसपछि इट वाज लाइक 11 भनेपछि अलमोस्ट 4 years भइसक्यो त्यो बिजनेसमा वी वर डुइङ क्वाइट वेल अर्ग्यानिकली ग्रोथ भइरहेको थियो वर्ड अफ माउथबाट अनि इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्सको अर्डर पनि आइरहेको थियो अनि वेन अर्थक्वेक हिट त्यसपछि चाहिँ हामी आफ्नो साइडबाट रिलिफ मटेरियलतिर पनि लाग्यौँ कि सो वेन भिजिटिङ डिफ्रेन्ट प्लेसेस वी फेल कि धेरै गाह्रो भइरहेको परिवारहरूलाई चाहिँ देयर इज अ वुमेन घरमै बसिराख्ने अब तपाईँको इन्कम आउने जेनेरेट गर्ने कामसामहरू सबै बन्द भइरहेको थियो नि त होइन सो वी थट अफ गिभिङ ट्रेनिङ त्यसपछि चाहिँ हामीले 15 देखि आफ्टर अर्थक्वेक चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्ट ट्रेनिङहरू दिन थाल्यौँ वुमेन्सहरूलाई वी स्टार्टेड विथ न्युज पेपर ब्यागको रिसाइकल ब्याग्सहरू न्युज पेपरको रिसाइकल ब्याग्सहरू होइन क्यान्डल मेकिङ भयो त्यसपछि स्टिचिङको ट्रेनिङ ब्याग्सको ट्रेनिङ भयो सो वुमेनहरूसँग इन्ट्र्याक्ट गर्नु पाउँथ्यौँ इट वाज भेरी वी आर सो स्ट्रङ के वी वुमेन आर सो स्ट्रङ के हुन्छ नि कुनै पनि सिचुएसनमा हाउ दे ह्यान्डल उनीहरूको स्टोरीहरू सुन्दाखेरि एकदमै इन्सपायरिङ अनि त्यसपछि चाहिँ जो इन्ट्रेस्ट हामीले भन्थ्यौँ हरेक ट्रेनिङमा चाहिँ हुएभर आर इन्ट्रेस्टेड टु वर्क विथ अस होइन प्लिज नामहरू लेख्नुहोस् भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ वी स्टार्टेड आवर स्मल युनिट 2जनाबाट अनि त्यसमा पनि अब बर्न सर्भाइभर हुनुहुन्थ्यो हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ 2 of them वर बर्न सर्भाइभर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै फ्यामिलीको सपोर्ट नभएको होइन एकजनाको त अलिकति हातै थिएन त्यसपछि अरू फिजिबल काम गर्नु पनि फिजिबिलिटी नभएकोले चाहिँ वी टुक द्याम अनि त्यसपछि एकदमै क्लोजली आफूले नै ट्रेनिङ दिएर वी स्टार्टेड द्याट वे And so first Matha, it was a training training provide गरेर and then through that अहिले चाहिँ तपाईहरुको टिममा कति जना वर्क हाम्रो अहिले इन हाउस 20 हुनुहुन्छ अनि टोटल टेन्टेटिभ लाइक पार्ट टाइम सबै गर्दाखेरि चाहिँ 30 जस्तै पुग्छ and तपाईले भन्नुभयो जस्तै एउटा वुमनलाई पनि आफ्नो फ्यामिलीलाई हेर्ने एउटा कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट इन वर्क पनि भयो भने चाहिँ दे क्यान वर्क फर मेनी इयर्स एन्ड फ्यामिली जस्तै भन्न जानु छ होइन बियोन्ड देयर हाउस एज वेल सो इज देयर वान अफ लाइक योर वर्कर्स हुभ बिन वर्किङ फर अ लङ टाइम एन्ड हामीसँग भएको मोस्टली दे आर विथ अस इन द बिगिनिङ Is there a story that you would like to share? एकजनाको चाहिँ इट वाज भेरी टचिङ स्टोरी हाम्रो ट्रेनिङको सिलसिलामा चाहिँ एकजना म नाम चाहिँ भन्दैन उहाँ दिदी चाहिँ उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ बाहिर जान लाग्नु भएको थियो कि बाहिर हुनुहुन्थ्यो सो सी वाज हियर अलोन लुकिङ आफ्टर हिज सन अनि ट्रेनिङ दिइसकेपछि चाहिँ हामीले कस्तो गर्थ्यौँ भने क्लाइन्टहरूलाई त्यो सामानहरू देखाइदिन्थ्यौँ कि अनि इफ दे लाइक दे वुड अर्डर हामीले स्टोरीहरू भनिसकेपछि
सो त्यो ब्याग न्युज पेपर ब्यागको एकदम राम्रो अर्डर आयो, फ्रिक्वेन्ट अर्डर आयो. सो घरमै बसी पनि फ्री टाइममा बसी आफ्नो सबै कामसाम सकाएर बसेर गर्दाखेरि पनि दे अर्न एकदम राम्रो पैसा होइन. त्यसपछि चाहिँ एकचोटि उहाँको हस्बेन्ड बाहिरबाट आउनु भएको टाइममा चाहिँ उहाँले जुत्ता किनेर दिनुभएछ कि हस्बेन्डलाई. अनि द्याट वाज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ वेयर आई प्रेजेन्ट हिम सम गिफ्ट फ्रम माई इन्कम भनेर चाहिँ सबैलाई आएर सेयर गरेर हुन्छ नि. इट वाज सो लाइक ओभरवेल्मिङ फर अस के, किनभने इट वाज अ स्मल एफर्ट होइन, तर पनि हाउ बिग इम्प्याक्ट द्याट वाज इन हर लाइफ. सो त्यस्तो स्टोरिजहरू चाहिँ एन्ड एउटा फ्यामिली जस्तै भइसक्यो, स्ट्रङ कम्युनिटी. अनि अहिले ठमेलमा मात्र नभएर तपाईँको कुपोन्डोलमा पनि छ, इट्स एक्सप्यान्डेड देयर. एन्ड आइभ अलवेज बिन क्युरियस अबाउट लाइक लोकेसनले चाहिँ कति फरक पर्दो रहेछ. लाइक इफ यु वान स्टार्ट अ बिजनेस टु लाइक लोकेसनहरू सेलेक्ट गर्ने, आई बेट यु हेभ टु बी भेरी स्पेसिफिक. सो तपाईँहरू चाहिँ कसरी चुज गर्नुभयो एन्ड हाउ मच डज इट म्याटर इन टुडेज टाइम? इट डज होइन. तर अहिलेको अब 19देखि त वी आर मोर इन्टु भर्चुअल वर्ल्ड पनि होइन. मेनी अब कतिको त भर्चुअल स्टोर नै छैन, बट स्टिल दे आर डुइङ भेरी वेल. अब यु निड टु नो वाट यर अडियन्स इज, हु इज यर टार्गेट अडियन्स होइन. त्यो अनुसार नै आफूले लोकेसन चुज गर्नुभयो भने चाहिँ, अनि वाट यु वुड offer to your audience, and if you are clear about that, त्यो बेसिसमा चाहिँ लोकेसन चुज गर्नु भेरी लाइक इजी हुन्छ. बिकज हामीले चाहिँ के सोचेको थियो भने डेफिनेटली नेपाली मार्केट होइन, तर टु अ लार्ज अडियन्स. सो ठमेल वाट द राइट प्लेस होइन. त्यसरी नै हामीले ठमेलको चाहिँ चुज गरेको थियो. हजुर. एन्ड अब फेब्रिक्सहरूको पनि कुरा गरौँ. सो लाइक फेब्रिक्स तपाईँहरू सकेसम्म नेचुरल चलाउनुहुन्छ, एन्ड द्याट इन्क्लुड्स हेम्प, कटन, एन्ड त्यसको प्रोसेस लाइक वाट अदर फेब्रिक्स आर बिङ युज, अनि डाईको बारेमा पनि त्यो प्रोसेस एक्चुली सेयर गरिदिनुहोस्. डेफिनेटली सकेसम्म होइन, वी युज ओन्ली नेचुरल फेब्रिक होइन. किनभने स्टार्टिङमा वी स्टार्टेड विथ कटन, 100% कटन. अब यो प्रोसेस चाहिँ इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ टु सोर्स होइन. हामीले चाहिँ अब कस्टमाइज हुन्छ हाम्रो कलर्सहरू, कम्पोजिसनहरू कस्टमाइज हुन्छ होइन. समटाइम्स हामीले सोचेको जस्तै कम्पोजिसनहरू निस्किँदैन, बिकज सर्टेन डिजाइन डिमान्ड, सर्टेन टेक्स्चर, सर्टेन थिकनेस होइन. त्यो चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदैन. अनि सोर्सिङको कुरामा चाहिँ कटन्सहरू युजली इन्डियाबाट नै इम्पोर्ट हुन्छ. यान्सहरू चाहिँ वी ओन्ली विभ्ड हियर, अल द प्रोसेस विभिङदेखि लिएर तपाईँको डाइङदेखि लिएर होइन सबै कुरा चाहिँ यहीँ हुन्छ. अनि हेम्पमा चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ अब यहीँनेरि भइरहेछ, तपाईँको थ्रेडहरू पनि यहीँनेरि बनिरहेछ होइन, प्रोसेसिङ भइरहेछ, तर कन्सिस्टेन्सी चाहिँ छैन. लाइक अहिले सेड एउटा स्याम्पलमा एउटा बनेको थियो विच माई क्लाइन्ट लाइक्ड, अनि सेकेन्ड अर्डर गर्यो, सेकेन्ड टाइम आउँदाखेरि इट वाज नट द सेम कि. सो द्याट इज द च्यालेन्जिङ फ्याक्टर नेपालको कन्टेक्स्टमा, सोर्सिङ अबाउट द नेचुरल टेक्स्चर. त्यही भएर पनि मलाई धेरैजनाले चाहिँ अब नेपाली टेक्सटाइलमा गर्नुभयो भने पनि बिचमा छोडिदिनुहुन्छ कि. आई थिङ्क वी आर ओन्ली फ्यु. अब अथवा अप्सन लिनुहुन्छ भनौँ न, बाहिरबाट चाहिँ इट्स इजी, अलिकति भेरी कन्भिनियन्ट होइन, कन्सिस्टेन्सीले. एन्ड कुनै तपाईँहरूको जस्तै सोर्स पहिला 2011मा लिनुभएको सोर्स अर द फ्याक्ट्री, इज इट स्टिल द सेम इन टुडे लाइक अहिलेको? हामीले त स्टार्टिङदेखि गरिरहेको जो हुनुहुन्छ, वी आर इन टिम, वी आर इन टच. अब कहिलेकाहीँ हामीले एकदमै लाइक अर्डर्सहरू क्ल्यास भयो भने, 2-3जनाको अर्डर क्ल्यास भयो भने चाहिँ वी आउटसोर्स फ्रम देम पनि. सो वी वर्क, वी बिलिभ इन कोलाबोरेसन वर्क. सो अहिले पनि छ. एन्ड सो प्रिन्ट्सहरूमा चाहिँ कस्तो युज हुन्छ लाइक डाइज? वी ट्राई आवर बेस्ट टु युज लेस केमिकल डाइजमा पनि होइन. अब उसमा चाहिँ प्रिन्टमा चाहिँ देयर इज लाइक स्क्रिन प्रिन्टमा चाहिँ देयर इज नो अदर अप्सन्स, बिकज वी हेभ टु लुक आफ्टर द क्वालिटी पनि. अनि त्यो बिस्तारै फेड भएर जाँदाखेरि मान्छेहरूको अलिकति त्यो कन्फिडेन्ट पनि भएर जान्छ होइन. तर पनि वेयर एज डाइङ फेब्रिक मात्रैमा चाहिँ वी ओन्ली युज ओजो फ्री डाईहरू
which has less chemical practices. And so तपाईँहरूले you put timeless to describe your fashion. What does that mean? Like, what makes a fashion choice timeless usually? We don't follow any trend in Alpazaka designer because we are very conscious regarding this design of slow fashion. It's a timeless design. Fast fashion ma चाहिँ like design are for seasonal. तपाईको एउटा season लाएपछि अर्को season मा they follow the trend, but we don't follow trend. अब अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने 2015-16 मा launch भएको डिजाइनहरु people are still liking it के. So it's all about the comfortness हैन अनि easiness भनौं न अनि the way you can carry yourself in that. अनि यही timeless design भनेको चाहिँ like you can wear it any time. Like it's not dependent on any season or we don't follow any trends. And slow fashion, as you used Bunny, apart from designs too, what makes a certain product, I mean like in fashion world, slow, like sustainable पनि धेरै use गर्छ word. Similarly slow fashion पनि, but what are some core parts of slow fashion that's important? Not only in the fashion, of many sectors, slow movement or whatever we say, and I feel it's a thoughtful or conscious way of living, because it's just a process of knowing like what is going behind, rather it be a producing or consuming. And it has to be transparent. कसरी बनिरहेछ कसले बनाइरहेछ who is the behind that हैन यसको environmental impact के छ हैन it is how good for the environment, how bad for the environment. So either be it apparel or accessories. So I believe that it's just a conscious way of living. And so the audience, because you have a store in Seattle as well, so the audience awareness kati like faraks like in Seattle versus here, like how different are the audiences? Farak chai cha हैन because we are in many terms we are far beyond European हरु भन्दा पनि हैन because उनीहरुले धेरै कुरा देखिसकेको छ भोगिसकेको छ. We still have to learn, we still have to do so much of things. तर पनि कोभिड पछि चाहिँ we see the growth in people mindset के किनभने maybe that time was the reflection of ourselves as well के भइराछ हैन किनभने we were so busy hustling bustling हुन्छ नि दौडादौड बिहान उठ्यो 8 बजे निस्क्यो गयो बेलुका आएपछि 7-8 बजे घर फर्क्यो फ्यामिली टाइम भन्यो slow down. we learn to slow down that time पनि अनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न सर्यो. अब कोभिड भयो अनि व्हाट वाज द रिजन बिहाइन्ड कोभिड भनेर पनि मान्छेले धेरै सोच्न थाल्यो. सो त्यसपछि चाहिँ ग्रोथ चाहिँ भएको छ लाइक कन्सियस लिभिङमा हैन. तर पनि पहिला व्हेन वी स्टार्टेड इन 2011 भन्दा पनि ग्रेजुअली ग्रोथ चाहिँ अब हाम्रो नेपाली अडियन्सहरुमा पनि धेरै भएको छ. इभन यङ के आई फिल भेरी प्राउड कि यङ पिपल आर मोर कन्सियस के उनीहरु अहिलेहरु हुन्छ नि अनि उनीहरु चाहिँ सोच यो कसरी बनेको के हुन्छ भने इट वाज लाइक we are very happy to explain that because we want people to know and ask the stories how the things goes behind the work भनेर चाहिँ हजुर. And so तपाईहरुको जस्तै कोभिड मेन्सन गर्नुभयो अर्थक्वेक पनि विटनेस गर्नुभयो. सो त्यस्तो टाइम्समा त बिजनेसलाई धेरै अफेक्ट पनि गरेको थियो होला हैन. सो व्हाट वर सम लाइक च्यालेन्जेस फर एकादेशमा एट दैट टाइम एन्ड त्यो पनि कसरी तपाईहरुले ओभरकम गर्नुभयो बिकज दैट टेक्स अ लट अफ रेजिलियन्स इन अ बिजनेस. एक्ज्याक्टली अर्थक्वेकमा चाहिँ इट वाज ओन्ली अस अफेक्टेड नेपाल मात्रै अफेक्टेड थियो हैन. सो हाम्रो क्लाइन्टहरुले पनि दे वान्ट टु हेल्प अस. सो हामीले ट्रेनिङ फेजहरुमै कति स्पेन्ड गर्यौं हैन. हामीले नपुगेको पनि हाम्रो क्लाइन्टहरुलाई भनेर वी लाइक त्यसरी नै हामीले ट्रेनिङहरु फेजहरु गर्यौं. तर कोभिडमा चाहिँ कस्तो भयो भने वर्ल्ड वाज हिट हैन. वर्ल्ड वाज डाउन, एभ्रीथिङ वाज पज्ड हैन. त्यो भएकोले चाहिँ neither we can do anything, neither they can do anything for us कोभिडमा हैन.
तर पनि हामीले कोभिड टाइममा चाहिँ के रियलाइज गऱ्यौँ भने रादर देन इफ देयर इज नथिङ इन यर ह्यान्ड तिमीले केही चेन्ज गर्न सक्दैन भने वाट यु क्यान लुक फर होइन वी क्रिएट एन अपर्च्युनिटी फर द्याट के हामीले के गर्ने भने आउट अफ स्क्रैप्स हामीले मास्क बनाउन थाल्यौँ कि बिकज द्याट वाज द डिमान्ड त्यो टाइममा त एकदमै मास्कको एकदमै हाई डिमान्ड थियो होइन सो भने सबैले टिमलाई फोन कल गरेँ होइन आई वाज थिङ्किङ अफ दिस भनेर टिम मेम्बर्सहरूलाई कुरा गरेँ अनि हुन्छ हामी आइहाल्छौँ नि भनेर त्यसपछि सबै प्रोटोकलहरू हाम्रो अफिसमा स्प्रे गर्नुपर्नेदेखि लिएर फेस सिल्ड त्यो टाइममा त फेस सिल्ड थियो नि त होइन फेस सिल्ड मास्क ग्लोभ सबै लगाएर चाहिँ अनि आएर हामीले एउटा ग्रुप मिटिङ गऱ्यौँ त्यसपछि मैले अल्पजाले डिजाइन गऱ्यो मास्कको अनि त्यसपछि एक दुईवटा प्रोटो बनायौँ त्यसपछि हामीले लगायौँ होइन हाउ ब्रिथेबल अनि हामीले हेम्प मास्कबाट स्टार्ट गर्ने फर्स्टमा चाहिँ अनि इट हेज द बिचमा फिल्टर पेपरको चाहिँ हेम्पकै पेपर हुन्थ्यो कि बिचमा सो द्याट हाउ वी स्टार्टेड अनि स्याम्पलिङहरू दियौँ हामीले युनिसेफको अर्डर्स पायौँ अनि अल्पजाले पनि उता मार्केट गरेर इट्सीहरूमा राख्यो अनि वी सेट क्वाइट गुड अमाउन्ट अफ मार्क्स युएसमा पनि सो त्यो कोभिडको टाइममा वी अल आवर टिम वर भेरी बिजी मेकिङ मार्क्स सो द्याट्स हाउ वी लाइक कन्भर्ट च्यालेन्जेस इन्टु अपर्च्युनिटी भन्नु पर्ला अनि द्याट इज द अल्सो टाइम वेयर we happened to collaborate with other brand in कोपन्टोल त्यतिखेर हाम्रो कोपन्टोलमा स्टोर थिएन अनि त्यो कोभिड टाइममा चाहिँ अब एभ्री बिजनेस वाज स्ट्रगलिङ होइन सो वी थट लेट्स जोइन ह्यान्ड अनि त्यसपछि हामी पनि सेयरिङ बेसिसमा त्यहाँ गर्ने भनेर अनि सो द्याट्स हाउ वी ह्याड कोपन्टोलमा स्टोर सो कोलाबोरेटिभ यस त्यो पनि कोभिड टाइमै भयो इट वाज इन 2020 यस सो राइट नाउ चाहिँ के च्यालेन्जेस छ एन्ड लाइक तपाईँहरूको फ्युचर गोल्स एकादेशमाको लागि पनि अहिले के छ होइन एन्ड अब्स्टिकल्सहरू कस्तो हुँदैछ एन्ड हाउ आर यु प्लानिङ टु टर्न इट इन्टु एन अपर्च्युनिटी because the market I think is really slowing down. हजुर डेफिनेटली अब अहिलेको हाम्रो गोल भनेको नै इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्स हो होइन वी हेभ फ्यु भेरी गुड क्लाइन्ट्स हुनुहुन्छ अरू पनि एकदम धेरै क्वेरिज आइरहेछ अनि हाम्रो एभ्रिडे च्यालेन्जेस भनेको नै सोर्सिङ अफ र मेटेरियल हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ होइन सो वी आर भेरी क्लोजली वर्किङ अन द्याट पनि हामीले चाहिँ अब विभर्सहरू पनि स्मल स्केल विभर्सहरू हुनुहुन्छ कि 4-5 जना नट ओन्ली डिपेन्डेन्ट अन वान 3-4-5 जना हुनुहुन्छ स्मल स्केल विभर्सहरू सो हरेक डिटेल्सहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिइराख्नु पर्ने हुन्छ होइन सो क्लोजली उहाँहरूसँग र मेटेरियल विभिङदेखि लिएर अब इट्स बिन अ मेनी इयर्स होइन तर पनि इट्स एभ्रिडे च्यालेन्ज के कन्सिस्टेन्सीकै कुरा आउँदाखेरि वी हेभ टु चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन कस्तो भइरहेछ कहिलेकाहीँ स्याम्पल दिएको एक्ज्याक्टली निस्किँदैन त्यही कपडा भयो पनि किनभने आवर सप्लाई चेन डिपेन्ड अन फरेन कन्ट्री होइन तपाईँको नेबरिङ कन्ट्री इदर बी चाइना ओर इन्डिया प्रोभाब्ली मोस्टली त इन्डियाबाट नै यानहरू आउँछ लिनेन ल्याउनु पऱ्यो भने पनि यान इन्डियाबाट ल्याउनु पऱ्यो कटन गर्नु पऱ्यो भने पनि यान इन्डियाबाट ल्याउनु पऱ्यो सो त्यहाँ कन्सिस्टेन्सी भएन भने वी डिन्ट गेट द सेम कन्सिस्टेन्सी तर वाट आई से इज द्याट इज द चार्म अफ द ह्यान्डमेड भन्छु म चाहिँ होइन द्याट्स हाउ वी explain to our client because we can't compare handmade things to machine made neither अब हामीले गर्दाखेरि 80% of our work is handmade अनि every detailsहरू देखि लिएर तपाईको फिनिशिङ देखि लिएर पनि स्टार्टिङ देखि नै हैन वीविङ फ्याब्रिक देखि नै त हाम्रो मोर अफ ह्यान्ड वर्क हुन्छ नि त हैन सो हामी चाहिँ त्यसरी नै उहाँहरूलाई कुरा गर्छौं अनि दे आर भेरी कन्भिन्स भने अब अहिले सुन्नु भन्दा अब अहिले हेर्नु भन्दाखेरि पीपल आर मोर इन्टु दे आर लभिङ द story or I say what we say about जुन handmade को एउटा different आफ्नै originality हुन्छ नि like every piece is unique every piece is unique भनेर त्यो किसिमको मान्छेहरूले झन् खोज्दै आइराख्नु पर्छ कि सो आई फिल अब हाम्रो बिजनेसहरुमा ह्यान्डमेड बिजनेसमा people are growing even the local audience yes local audience मा पनि अर्कै किसिमको माया भइसकेको छ नेपाली उलाई अब त्यो टाइममा भन्दाखेरि चाहिँ लाइक नेपाली ब्रान्डहरुमा लाइक क्वालिटी हुँदैन हैन सस्तो हुनुपर्छ भन्ने माइन्डसेट थियो भने अहिले त्यस्तो छैन because there are very young entrepreneurs who are doing very good
नेपाली मार्केटमै पनि हैन नेपाली मार्केटले उहाँको बिजनेसहरु सस्टेन गरेछ which is we really feel proud के whereas 11 मा हुँदाखेरि चाहिँ it was a struggle to convince to नेपाली audience पनि तर अहिले चाहिँ त्यो यसमा एकदम धेरै ग्रोथ gradually growth देखाछ हामीले and part of the reason about environmental welfare like less carbon footprint more local buy garyo and less carbon footprint भयो it's biodegradable and it's long lasting पनि भयो but how can we make it more affordable to the general public pani हैन like what are some things that businesses can start doing or in a way a fashion trend slow down garda pani the pressure hotne is like in the customers too that they don't need to keep on buying a lot more they can make use of what they have and have timeless design upcycle it but apart from that to like your first purchase garnu paryo bhane how can we make it more affordable I think affordable ko kurama चाहिँ I think we are affordable हैन त्यस्तो किनभने when it's come to a brand अब हाम्रो mindset को कुरा it's all about the mindset के किनभने we are ready to pay thousands in foreign brand अब अलिकति एक दुईवटा big names हरु राख्दै भने we are paying 10,000 15,000 20,000 हैन तर when it comes to a conscious buying there's a process you have to be very strict about हैन you have to maintain that process एउटा process skip हुने बित्तिकै that product doesn't come out good हैन so when there is a many process it cost त्यसरी नै gradually add हुँदै जाने हो नि त cost हरु हैन there is a manpower we have to pay एउटा process बाट दुईटा process मा गर्दाखेरि जति manpower हरु जति human resources हरु तपाईहरुको इन्भल्भ हुन्छ we need to pay them हैन that's how cost add up नि त हैन तर it's all about the mindset के हामी चाहिँ पहिल्यैदेखि नै भने नि मैले अघि भने नि नेपाली नेपाली ब्रान्ड हुने बित्तिकै नेपालमै बनेको सामानहरु पनि यस्तो महँगो भन्ने किसिमको माइन्डसेट हामीसँग पहिल्यैदेखि नै छ के हैन सो we have to eliminate that किनभने नेपालमा भनेपछि अब बाहिरको कन्ट्रीहरु जस्तै we don't produce in tons हैन अब तपाईको क्वान्टिटिज तपाईको न्यारो डाउन हुने बित्तिकै ओभरहेडको कुरा आउँछ सबैको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी नै म्यानेज हुने हो हैन सबै कुराहरु तर टु बी अनेस्ट we haven't heard नेपालीबाट पनि हामीले महँगो छ भनेर चाहिँ सुनेको छैन के टकिङ अबाउट माई ब्रान्ड के एकजनाको पनि म भन्छु क्लाइन्टहरुलाई पनि अब कुनै डिजाइनहरुको फिडब्याकहरु के आउँछ इदर बी अ डिजाइनमा होस् फिटमा होस् हैन प्राइसमा होस् भनेर हाम्रो मिटिङ भइरा हुन्छ सेल्स पर्सनहरुसँग चाहिँ तर हामीले अहिलेसम्म चाहिँ महँगो छ भनेर चाहिँ सुनेको चाहिँ छैन के बिकज अहिलेसम्म हाम्रो क्लाइन्टहरु कस्तो हुनुहुन्छ भने एकचोटी आउनुहुन्छ दे वान्ट टु ट्राई इट लगाइसकेपछि चाहिँ अल रिपिटेड क्लाइन्ट के even the foreigner yes love the quality love the comfortness हैन अब कति कटन्सहरु भयो नेचुरल फाइबरको त it feels so good to skin your skin नि हैन it's breathable अनि फरेनर पनि त्यही हो अब ठमेलमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला अर्को ठाउँमा थियो स्टोर हैन अर्को ठाउँमा शिफ्ट भएपछि चाहिँ वी गेट टु ह्याभ क्वेरीज के तिम्रो स्टोर कहाँ शिफ्ट गर्यो कहाँनेरि हो भनेर सो फरेनरहरु पनि एकदम रिपिटेड क्लाइन्ट हुनुहुन्छ सो एभ्री टाइम दे कम टु नेपाल दे मेक श्योर दे विजिट आवर स्टोर So I don't think price is an issue. Because to price हामीले हेर्दाखेरि फर्स्टमा ट्याग मात्रै हेर्छ but maybe the practice to looking at the story जस्तै भयो हैन तपाईहरुको नामै एकादेशमा छ like what is the story behind making that product it's not just industry ko machine but it's handmade with love and support so many families too हैन so the one cost मात्र to explain गर्दैन the entire it's a I think it's an investment of both sides पनि the customer as well as the people who put time and effort in creating the product because you need to have lots of patience when you are in a business हैन अनि फेरि अब sustainability को कुरा गर्दाखेरि there are many practices which you need to follow fair pay the भयो हैन you need to be very careful about whether the like the fabric you are using that's hampering or that has negative impact on environment or not हैन धेरै कुरा supply chains देखि लिएर धेरै कुरा हुनुहुन्छ हामीले हैन we need to have lots of patience research time हैन अब त्यस्तै as a consumer अब मैले कन्ज्युम गर्दाखेरि I want to buy sustainable भन्दाखेरि चाहिँ
I think we need to first study what it takes. हैन किनभने टाइम इज मनी हैन एउटा लुगा बनाउनुलाई तपाईलाई एक दिन लाग्यो भने इट कस्ट लेस त्यसलाई एक हप्ता लाग्यो भने इट कस्ट मोर हैन त्यो अलिकति रिसर्च गर्यो भने यु फाइल इट भेरी चिप अनि अगेन यो सबै कल्चर इट slowly is reviving हाम्रो different farmers like hemp ko pani bhannu bhayo can support like such farms that want to start हैन जुन पहिला हाम्रोमा थियो कति फ्याब्रिक बनाउने like cotton farms as well that's like अहिले हराएर गइरहेको छ त्यो पनि सपोर्ट भइरहेको छ तर आर्ट एन्ड कल्चरको चाहिँ पनि एकदम रिभाइभ भइरहेको छ डिजाइनको थ्रु सो आर्ट एन्ड कल्चरको थ्रु चाहिँ like what are some designs like कस्तो messaging दिइरहेको छ and I'm very curious about environment के aspect मा हाम्रो कल्चरले चाहिँ के message दिएको हुँदै रहेछ like throughout तपाईहरु रिसर्च गर्दाखेरि I think unity हैन because the diverse group of people living in our Nepal हैन हामीले हेर्यौं भने पनि अब एउटा example दिनु पर्दाखेरि चाहिँ our most selling is हाम्रो cushion and tote bag हैन which has different faces of women from different community के जस्तै नेवारको छ शेर्पाको छ थारूको छ हैन अनि तपाईको अरु भनेको लिम्बू हैन गुरुङहरुको छ 5-6 वटा फेसेसहरु छ हैन with their like typically jewelries सबै accessories so that is the most favorite design or most well received design from our customers हैन so maybe that people like it as a foreigner अनि नेपाली त अब नेपालमा अब यहाँ बसेपछि पनि अहिले मैले अघि भने नि I feel young people are more into this they feel proud that's true where they have won हैन उनीहरुको जुन कल्चर रिलेट गर्छ they want to promote that हैन they want to say that I love my community हैन I love who I am भनेर चाहिँ so त्यो हिसाबले पनि maybe people are liking हाम्रो कल्चर डिजाइन्स ट्रेडिसनल डिजाइनहरु इभन टी-शर्ट मा पनि अब बाहिर बस्ने नेपालीहरुलाई पनि नेपाल भनेपछि त झन् बढी माया लाग्छ हैन so they take it as a souvenir which when नेपाली टच हुने बित्तिकै they feel like they are presenting something from their home हैन so maybe that things or foreigner को लागि त there's so much to learn हैन उनीहरुले आउँदाखेरि हाम्रो कल्चरको कुरा गर्ने भने ट्रेडिसनल देखो we are so rich in both हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरु सिक्नु खोज्छ अनि they want to take something with them to show their family or friends where they have been so yeah अब क्लोथिङ चाहिँ अब एउटा कलर मात्र होइन हैन त्यो स्टोरी भयो इभन एउटा कल्चर सिम्बल भयो पनि त्यो कति मिनिङ छ कति स्टोरीज हुन्छ त्यसमा सो त्यो क्यारी गर्दाखेरि त्यो लाउन पाउँदा चाहिँ अर्कै यु फिल प्राउड अर्कै कन्फिडेन्स आउन सक्छ कि एन्ड इभन बियोन्ड द फेब्रिक्स टु लाइक टाइङ द कल्चर एउटा लाइक युथ्सहरू आई थिङ्क दे रियली वक इन द स्ट्रिट्स with pride and तपाईहरुले runway shows नि गर्नु भएको छ हैन where models wear your clothes and sustainability my focus ramp walks we don't get to see that a lot so त्यसको experience भन्नु न अलिकति it has been a very good experience मैले चाहिँ अरु सोजहरुमा त लाइक अल्पजावज पनि हुन्थ्यो हैन तर उ सियाटल मुभ भएपछि आई एम द वान त्यो लाइक क्लोजली इन्टरेक्ट गर्नु पाउँथे ऑडियन्सहरुमा सो सबैको फिडब्याक चाहिँ इट इज सो वेयरेबल हैन किनभने तपाईहरु र्याम्पमा हेर्नुहुन्छ भने इट्स अलिकति लाइक एथनिक ड्रेसेसहरु हुन्थ्यो वेयर पार्टीज यताउति अलिकतिमा लाउने हुन्थ्यो तर हाम्रो डिजाइनहरु चाहिँ डे टु डे लाइफमा लाउन मिल्थ्यो हैन सो धेरै कमेन्ट्सहरु चाहिँ इट्स सो वेयरेबल इभन आई क्यान वेयर इट भन्ने खाले आउनुहुन्थ्यो कि सो पिपल रियली अप्रिशिएट इट हामीले जुन तरिकाले 2-3 वटा रनवे शोजहरु गर्यौं हाम्रो डिजाइनमा इट वाज भेरी वेल रिसिभ्ड एन्ड इभन द फ्याब्रिक्स टु इट लुक्स रियली गुड लाइक क्लासी प्रेजेन्टेबल देख्ने भयो लाइक वी क्यान मेक सच गुड क्वालिटी इभन इन नेपाल एक्ज्याक्टली मैले भने नि यु नीड टु ह्याभ पेशेन्स लट्स अफ लाइक पेशेन्स बिकज सुरु गर्नु सजिलो छ टु स्टार्ट अ बिजनेस यु ह्याभ द्याट इन्थुजियाजम हैन एकदमै जोस जागर हुन्छ तर सबैभन्दा स्ट्रगलिङ पार्ट इज टु सर्भाइभ
And it's we have just completed our 12th year. हिजो जस्तै लाग्छ अहिले पनि. Wow, 12 years. Tabaiko babies were like so small. Yeah. And now they're grown up. And uहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ like? He's proud. Like अब सानो त she's too young to understand what I am doing. तर बाबु चाहिँ because when he was 2 I started my business Ekadeshma. So he's 14 now. अनि he's very proud. He's very proud. अनि केही लग्यो भने साथीहरूलाई गिफ्ट लग्नु पर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो टोट ब्याग्सहरू लगिदिन्छ. उसको साथी स्कुलमा केही इभेन्ट्सहरू भयो भने मम्मा लेट्स ह्याभ अ स्टल अफ एकादेशमा भन्छ. होइन, he want to show our product to his friends, teachers. So he's proud. Yeah, he understands the stories, the values. Exactly. That's cute. And so अब यता अहिले भन्नुभएको like 12 years is a long time to sustain business, you know? Exactly. And it's definitely to do with your love for maths too, I think. You know? So, like, what are some skills that are important as a business Nepal ma sustain garnuko लागि चाहिँ? Like, yeah, skills चाहिँ, like strategies haru चाहिँ, like, what are some basic core necessities that anyone should know if they want to start one? I think you have to research first, which business you want to do. त्यसपछि market research गर्नु पर्यो. You should know the gap, what is lacking. अब त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको what you would give to audience त्यो थाहा हुनु पर्यो. अनि what would consumer or customer can get from your product त्यो थाहा हुनु पर्यो. So consistency हुनु पर्यो कुनै पनि business गर्दाखेरि यो product मा. अनि a very good team, I must say, because we are very happy, we are very fortunate that we are excellent team members. उहाँहरूले यस्तो राम्रो काम गर्नुहुन्छ कि अब मेरो एब्सेन्समा पनि we are very liberal पनि कि हाम्रो चाहिँ अब फ्यामिली हो. म त सेकेन्ड फ्यामिली भन्छु एकादेशमा. We call them a family members. यत्रो वर्ष भइसक्यो, we all know in and out. So very good team members, होइन. अब स्ट्राटेजीहरू भन्दाखेरि पनि अब सबै like you need to know the finance terms, what's your goal, what's your business objectives हरू भयो होइन. मार्केट रिसर्च गर्नु पर्यो. Yeah, I think. So they don't need to necessarily be a business student. I don't think so. Okay. I don't think so. And even for finances too, is it good to have like financial advisor? Like, is there something you can you can always you can always look for advices from other teams members. And if you don't have in your team, it is very good. You need to have a ekdamai strong finance team pani, because you need to grow your business. It's not only about the sustainability. You need to gradually grow gardai janu parcha. If you're doing business, it's definitely means a growth pani. So त्यसको लागि त एकदमै strong financial team हुनु पर्छ. Who can project the your future businesses haru pani हैन. Also अब skill set को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ you need to have a very like good set of teams. Yeah, because you cannot know sabai kura. Exactly. Yeah, and the सबसे core team, your creativity or business side को merge भयो तपाईहरुको sisters मा, you know. And do let her know we said hi as well. Yeah, for sure. So we're almost nearing the end, and our final question, because there are so many mothers looking at this podcast right now, and they're probably working on their business, they want to start one. So उहाँहरुको लागि चाहिँ what are your suggestions? And how do you balance motherhood, and which you definitely can, like motherhood as your like family पनि भयो, and also take care of the planet. You did so many things. I know you started when your child was just 2 years old. Yeah, exactly. So ali advice share gardinus, and you can also end it with Ekadeshma ko social media handles. Okay. And yeah, we'd love to. Yeah, thank you for the questions. I think life is just about the balance of personal life, whether you are a married woman or unmarried, and it's just a balance of professional and personal life. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने where you are very determined about your work, you find that balance के. अब फ्यामिलीको सपोर्टको कुरा आउँछ, फ्यामिलीले कतिको सपोर्ट गरेछ कि छैन भनेर हैन. तर तपाईले कतिको ब्यालेन्स गरिरहेछ टु मेन्टेन अ हेल्दी रिलेसन विथ योर फ्यामिली इन योर वर्क भन्ने त्यो आफूलाई क्लियर भयो भने चाहिँ दे विल सपोर्ट. डेफिनेटली दे विल सपोर्ट, बिकज आई एम भेरी फर्चुनेट. आई हेभ भेरी सपोर्टिभ फ्यामिली हस्बेन्ड पनि. तर एट द सेम टाइम
I have made that balance. Sometimes मैले फ्यामिलीलाई प्रायोरिटाइज गरिराख्नु परेको हुन्छ कम्पेयर टु मेरो काम छोडेर भए पनि मैले I have to give them time. तर sometimes it's my job who I need to prioritize. So do differentiate गर्नु सक्नु भयो भने life would be very easy. So you need to have that balance. अनि अब काम 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 भनेर सधैँ अब काममा मात्रै लागिराखेन नि अब फ्यामिली विल बी एकातिर होइन अब होइन मैले फ्यामिली हेर्नुपर्छ भने नि काम त्यस्तो राम्रो सक्सेस हुँदैन सो यु निड टु नो वेयर आई शुड प्रायोरिटाइज योर टाइम and also taking it slow. Yeah, exactly. Thank you so much. Thank you. Advice. And we have a small gift from Ecosathi. That's so sweet. Thank you. This helps with your zero waste journey as well. Thank you. Thank you for having me. So thank you so much for watching, and we had such a wonderful time with you. Yeah, thank you. So you can also learn more about stories of Ekadeshma and their work. It's beautiful through different social media networks. All of the social media handles are at ekadeshma.nepal, and you can also go to their website to shop and learn more. And once again, thank you so much for watching, and do stay tuned for more episodes to come. And you can follow Ecosathi and Deego Pranali's journey. All the social media handles are at Ecosathi and at Deego Pranali. And you can also find me on Instagram, Facebook, and TikTok at Srichchha. Have a great day. Bye-bye.